Hi all, welcome back to our channel My Bio Notes. So in the video la nama pedagogy of biological science and the subject la we'll see about the topic identification of teaching skills. So வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அண்ட் ஆல்சோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் ஆல்சோ பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் ஏதாவது வீடியோ போட்டால் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். ஸோ கம் லெட்ஸ் see about this topic of identification of teaching skills. So first, what is the teaching skill அப்படின் பார்க்கலாம். So then only you will be able to identify this skill, right? So the teaching skill every teacher must have. So it is a behavior or activities of a person as they go about doing whatever is required of teachers, particularly those activities which are concerned with the guidance or direction of learning of others. So this was given by Ryan in 1965. So this definition, so the activities which are concerned with the guidance or direction of learning, so that you call it as a teaching skill. So this every teacher must have, as I already mentioned. So and or in simple terms what you can say enna solla appadina set of activities or actions of a teacher. So enna or teacher what she does, she or he does inside a class, what are the activities, what are the actions of a teacher. So and the activities ellame repeated a number of times during a course of learning. So these activities are actions of a teacher, no? So idu vanda thiruppi adu vanda repeated a teacher does during her teaching. So adha nam enna solrom teaching skill. So adu teacher ke uriya skill, and teaching skill அப்படின்றது. So teaching வந்து எல்லாருக்கும் வந்துராது. So this type of teaching skill every teacher must have. So next we'll see about the list of the teaching skills. What are the skills, what are the என்னென்ன இருக்கணும் ஒரு டீச்சரா, what a teacher must have, what are the skills a teacher must have, which was given by Alan and Ryan. What are the skills, அவங்க என்னென்ன ஸ்கில்ஸ் ஒரு டீச்சருக்கு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. என்னென்ன ஸ்கில்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டிமுலஸ் வேரியேஷன். ஸோ ஸ்டிமுலஸ்னால் என்னது? ஸ்டிமுலஸ்னால் என்னென்னா சம்திங் தட் காசஸ் அன் ஆக்டிவிட்டி, ஒரு தூண்டுதல், அதை தான் நம்ம வந்து ஸ்டிமுலஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஒரு ஆக்டிவிட்டி ஏதாவது ஒன்று நம்மளை வந்து தட் காசஸ் அன் ஆக்டிவிட்டி ஆர் டெவலப்மெண்ட் ஆர் இன்ட்ரெஸ்ட். ஸோ இந்த கேஸில் டீச்சிங்கில் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு நம்ம வந்து ஸ்டிமுலஸ் வி ஹாவ் டு பிரிங் தேர் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் டு த கிளாஸ் ரூம். ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்டிமுலஸ் ஒரு டீச்சர் வந்து கிளாஸில் கொடுத்துட்டே இருக்கணும். ஸோ அதுவும் ஒரே மாதிரி ஸ்டிமுலஸாக இருக்கக்கூடாது. இட் மஸ்ட் பி வேரிடு. ஸோ ஒரே மாதிரி இருந்தாலும் போர் அடிச்சிரும் இல்லையா? ஸோ த ஸ்டிமுலஸ் வேரியேஷன் மஸ்ட் பி தேர், that skill must be there in a teacher. And set induction. So what is set induction? Set induction na enna? Set induction na the process of using a thought provoking statement or an interesting fact ulla kondu varala lesson kulla, illana or audio visual stimulus use panni you can do set induction. So that first initially you will do set induction. So the skill of introducing a lesson is known as set induction. So எப்படி நீங்கள் ஒரு லெசனையோ ஒரு டாப்பிக்கையோ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறீங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட, that is called as set induction. And you must also have the skill of introduce பண்ணுறதுக்கு ஸ்கில் இருக்க மாதிரி க்ளோஷர், எப்படி வந்து இந்த லெசனை நம்ம க்ளோஸ் பண்ண போகிறோம், முடிக்க போகிறோம். So that also is a skill of a teacher. And teacher silence and non-verbal cues. So இப்போ வந்து வேர்பலாக நிறையா டயலாக்ஸ் நடக்கும் ஒரு கிளாஸ் ரூம்குள்ளே. ஸோ அதே மாதிரி when the teacher is silent, that is also counted in a classroom. And the non-verbal cues, அதாவது அந்த non-verbal cues என்னென்ன, even if the teacher is not speaking, so there without speaking also she can communicate. So that non-verbal communication is known as non-verbal cues. And the reinforcing pupil participation. So this is also important skill that a teacher must have. So she must
make it the point, she must make it stronger what she is teaching. So she must reinforce again and again so that the people participate in the class. And fluency in questioning. So questioning la she must be fluent she must be readily able to ask questions கேட்டே இருக்கணும் so that the interest வெளில போகாம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு. And probing questions. So probing they also call it as delving. So DELVING. ஸோ ப்ரோபிங் ஆர் டெல்விங்னா என்ன அப்படின்னா, இப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட்க்கு நீங்கள் கொஷின் கேட்குறீங்க அப்படின்னா யூ கெட் அன் ஆன்சர், கரெக்ட் ஆன்சர் அப்படின்னா நோ ப்ராப்ளம். பட் இஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இஸ் அன்ஏபிள் டு ஆன்சர், இப்போ அவங்களால ஆன்சர் பண்ண முடியல அப்படின்னா யூ கேன் ப்ரோப் தட் ஸ்டூடெண்ட். ஸோ யூ கேன் ஆஸ்க், அதாவது அந்த ஆன்சருக்கு அரைவ் பண்ணுறதுக்கு யூ கேன் ஆஸ்க் ப்ரோப் கொஷின்ஸ். ஸோ தட் இஸ் நோன் அஸ் ப்ரோபிங் or delving. So it occurs when a student does not respond to a teacher question. இப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஒரு டீச்சர் கொஷனுக்கு ஆன்சர் பண்ணல அப்படின்னா ப்ரோப்ஸ் ஆர் டீச்சர் அசிஸ்ட். இந்த ப்ரோப்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த ப்ரோப்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா தே சப்போர்ட் த ஸ்டூடெண்ட் டு ஆன்சர். ஸோ அந்த மாதிரி ப்ரோப்ஸாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணி அந்த ஸ்டூடெண்ட்டை ஆன்சர் பண்ண வைக்கணும். ஸோ எல்லோரும் நீங்கள் கேட்ட கொஷினுக்கு ஆன்சர் பண்ண மாட்டாங்க கிளாஸ் ரூமில். ஸோ சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தே நீட் அசிஸ்டண்ட். ஸோ யூ மஸ்ட் ப்ரோப் தட் ஸ்டூடெண்ட் டு ஆன்சர் த கொஷின். ஸோ யூ மஸ்ட் ஆஸ்க் சம் எக்ஸ்ட்ரா கொஷின் ஸோ that answer is arrived. So that is probing questioning. And use of higher order questions. The questions must be of particular standard, it must be of higher order. And divergent question, so the questions must be of divergent type. And the recognizing and attending behavior. So inside a classroom you must always be alert இருக்கணும். ஸோ ஏதாவது ஒரு மிஸ்சீவியஸ் ஆக்ட் இல்லைனா ஒரு கன்சர்ன் இருக்க ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு அப்படின்னா யூ மஸ்ட் ஏபிள் டு ரெகக்னைஸ் தட் ஸ்டூடெண்ட் கன்சர்ன் அண்ட் யூ மஸ்ட் கோ அண்ட் அட்டெண்ட் த ஸ்டூடெண்ட். ஸோ அந்த ஸ்கில் வந்து ஒரு டீச்சருக்கு இருக்கணும். அண்ட் இல்லுஸ்ட்ரேட்டிங் அண்ட் யூஸ் ஆஃப் எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஸோ எக்ஸாம்பிள்ஸ் நிறைய யூஸ் பண்ணணும். ஸோ அப்போ தான் வந்து அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் கிளாஸில். எக்ஸாம்பிள்ஸ் சொன்னால் தான் நல்லா புரியும். ஸோ இப்போ வந்து ஒரு ட்ரீ பற்றி நீங்கள் லெசன் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா ட்ரீ பற்றி நீங்கள் வந்து சொல்லி கொடுக்குறீங்க. ட்ரீ, வாட் இஸ் அ ட்ரீ அப்படின்னு சொல்லும்போது எக்ஸாம்பிள் யூ மஸ்ட் சே an example like neem tree, you have seen right, neem tree, banana tree அப்படி சொன்னீங்கன்னா ஸோ he will come into the class and they will develop interest. So you must give many examples while teaching. And lecturing. So lecturing, you must be able to do a lecture, that skill. And the planned repetition. So at the primary level, the students need this planned repetition. So திருப்பி you must have this plan to repeat a particular concept. ஸோ அதனால் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்குள்ள அந்த மைண்டில் வந்து அந்த கான்செப்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிற வரைக்கும் யூ மஸ்ட் ரிப்பீட் தட் கான்செப்ட். அண்ட் கம்ப்ளீட்னஸ் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன். ஸோ எனி கம்யூனிகேஷன் யூ ஆர் ட்ரைங் டு சே டு அ ஸ்டூடெண்ட்னா அது வந்து கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் சொல்ல தெரியணும். ஸோ இட் மஸ்ட் பி நாட் half. So completely you must finish it, any type of communication. And list of the teaching skills given by B.K. Pasi. So இது வந்து the list of teaching skill given by B.K. Pasi. அது முன்னாடி வந்து வேறு பார்த்தோம். ஸோ இதில் என்ன பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த சேம் தான், பட் some difference will be there. So writing instructional objectives. ஸோ என்னென்ன இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண போகிறோம் ஒரு கிளாஸ் ரூம்குள்ளே போனால் what is your objective today, what are you going to teach, that you must write. And are introducing a lesson, that is also a skill of a teacher. Fluency in questioning, இது முன்னாடியே பார்த்தோம். And probing questioning also you also saw in the previous slide. Explaining, so this is also important. You must be able to explain a particular topic, நல்லா புரிகிற அளவுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தெரியணும் நமக்கு. அண்ட் இல்லுஸ்ட்ரேட்டிங் வித் எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஸோ இது நான் முன்னாடியே சொன்னேன். ஸ்டிமுலஸ் வேரியேஷன் வாஸ் ஆல்சோ செட். சைலன்ஸ் அண்ட் நான் வெர்பல் க்யூஸ் ஆல்சோ வி டிஸ்கஸ்ட். அண்ட் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட், இன்க்ரீஸிங் பீப்புள் பார்ட்டிசிபேஷன், யூஸிங் பிளாக் போர்ட். ஸோ சில ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு பிளாக் போர்ட் யூஸ் பண்ணால் பிடிக்கும். ஸோ யூ மஸ்ட் யூஸ் பிளாக் போர்ட். அண்ட் அச்சீவிங் க்ளோஷர் அண்ட் ரெகக்னைசிங் அண்ட் அட்டெண்டிங் பிஹேவியர். ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா
So in the last 2 slides we saw some teaching skills. So இதில் வந்து மேனன் 1983 he gave some 74 teaching skills of a teacher. ஸோ என்னென்ன டீச்சிங் ஸ்கில் ஒரு டீச்சருக்கு இருக்கணும்னு 74 டீச்சிங் ஸ்கில்ஸ் he gave. அதில் வந்து நம்ம இம்பார்ட்டண்ட் ஆனது மட்டும் நம்ம இங்கே பார்க்கலாம். ஸோ இதில் வந்து ஒரு 1 2 3 4 5 6 7 9 இருக்குது. ஸோ ஹியர் 9 இம்பார்ட்டண்ட் டீச்சிங் ஸ்கில்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இது எல்லாமே முன்னாடி ப்ரீவியஸ் வீடியோஸில் சில முன்னாடி இருக்கவங்க சொன்னது தான். இதில் ஸ்கில் ஆஃப் செட் இண்டக்ஷன், ஸ்கில் ஆஃப் எக்ஸ்பிளைனிங், ஸ்கில் ஆஃப் கொஷினிங், ஸ்கில் ஆஃப் ப்ரோபிங் கொஷின், ஸ்கில் ஆஃப் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட், ஸ்கில் ஆஃப் பிளாக் போர்ட் யூசேஜ், skill of silence and non-verbal cues, skill of closure, skill of stimulus variation. ஸோ இது எல்லாமே டிஸ்கஸ் பண்ணது தான். ஸோ இதை வந்து நம்ம இன்னும் வந்து டீட்டெயிலாக அடுத்த ஸ்லைடாக பார்க்கலாம். ஸோ திஸ் வாஸ் கிவன் பை மேனன் in 1983. So coming to the skill of introducing the lesson or the skill of set induction. ஸோ அதை தான் நம்ம செட் இண்டக்ஷன் சொல்லுவோன்னு சொன்னேன் இல்லையா. ஒரு லெசனை எப்படி நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறோம், அது வந்து ஒரு டீச்சருக்கே உரிய ஒரு ஸ்கில் ஆக்சுவலாக. ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸை ஃபஸ்ட்டு மோட்டிவேட் பண்ணணும் நம்ம லெசனுக்குள்ளே கொண்டு வரதுக்கு. ஸோ she or he must develop this cognitive and affective rapport அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அப்போ தான் வந்து you will be able to introduce a lesson. ஸோ ஒரு ப்ராவர்ப் இருக்கு இல்லையா, குட் பிகினிங் இஸ் half of the work done or completed அப்படின்னு. ஸோ ஏதோ ஒரு விஷயம் தொடங்குறதுக்கு முன்னாடியும் it must be a good beginning. தொடங்குறது வந்து ரொம்ப முக்கியம். ஸோ இப்போ ஒரு லெசனை நீங்கள் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி if your beginning is good, அப்பயே நீங்கள் பாதி வேலை முடிச்சிட்டிங்க. ஸோ வந்து அந்த பிகினிங் வந்து எப்போவுமே நீங்கள் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும். எப்படி அதை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறீங்க, எப்படி பிகின் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்றது. அண்ட் இது வந்து டீச்சிங்க்கும் பொருந்தும். இது வந்து அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட ஒரு கனெக்ஷன் எப்படி அந்த மாதிரி ஒரு டெவலப் பண்ணும் பிஃபோர் ஸ்டார்டிங் த லெசன். அண்ட் coming to the skill of introducing a lesson we have some components of skill of introducing the lesson. What are the components nu paakalam. First is the testing of previous knowledge, attention gaining, motivation stimulation. So idellame vandu edukku keela vaduna skill of introducing the lesson or skill of set induction la. So in the skill டெஸ்டிங் ப்ரீவியஸ் நாலேஜ், அதில் நம்ம என்ன புரிஞ்சிக்கலாம் அப்படின்னா, நம்ம ப்ரீவியஸ் நாலேஜ், ஸோ நம்ம இப்போ ஒரு புது நாலேஜ் பற்றி சொல்லித்தர போகிறோம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி அந்த சைல்டுக்கு எவ்வளோ ப்ரீவியஸ் நாலேஜ், அந்த அதே சப்ஜெக்டில் ஓல்டு நாலேஜ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு வந்து யூ மஸ்ட் டெஸ்ட் இட். ஸோ அண்டர் திஸ் வி ஹாவ் preliminary attention gaining, use of previous knowledge, use of appropriate device and link with a new topic. ஸோ இதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். அண்ட் அட்டென்ஷன் கெய்னிங்கில் யூ ஹாவ் யூஸ் ஆஃப் வாய்ஸ் டு ஃபோக்கஸ் அட்டென்ஷன், யூஸ் ஆஃப் ஆடியோ விஷுவல்ஸ், யூஸ் ஆஃப் ஜெஸ்டர் ஆர் ஐ கான்டாக்ட் அண்ட் இன்ட்ரடியூசிங் சம்திங் அன்யூஷுவல். மோட்டிவேஷன் ஸ்டிமுலேஷனில் to arouse curiosity, method of introducing a lesson and able to involve students. ஸோ இதை நம்ம இன்னும் டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம டெஸ்டிங் ஆஃப் ப்ரீவியஸ் நாலேஜ் பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ அதில் நம்ம பார்த்தோம் ப்ரிலிமினரி அட்டென்ஷன் கெய்னிங். ப்ரிலிமினரினா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் யூ மஸ்ட் கெயின் அட்டென்ஷன். ஸோ அந்த மாதிரி அட்டென்ஷன் கெயின் பண்ணதுக்கு ஃபஸ்ட்டு இந்த டாப்பிக்கோட இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆர் சிக்னிஃபிகன்ஸ் பற்றி சொல்கிறோம். இது ஏன் நம்ம படிக்கிறோம், இது ஏன் இதை நம்ம இப்போ ஏர் பொல்யூஷன் பற்றி படிக்கிறீங்க அப்படின்னா ஏன் ஏர் பொல்யூஷன் பற்றி படிக்கணும், ஏன் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட், ஏன் இது இம்பார்ட்டண்ட்டாக நம்ம படிக்கிறோம். ஏன்னா காற்று வந்து பொல்யூட் ஆகிடுச்சுன்னா ஹியூமன்ஸ்க்கு இட் அஃபெக்ட்ஸ் ஆர் லங்ஸ் அண்ட் நம்ம நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணோம், கேன்சர் இந்த மாதிரி வரும். ஸோ அந்த மாதிரி இம்பார்ட்டன்ஸை சொல்லணும் ஒரு டாப்பிக்கோட. ஸோ யூ மஸ்ட் டெல் த சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் த டாபிக், இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் நியூ நாலேஜ் இன் லைஃப் சிச்சுவேஷன்ஸ். ஸோ ரியல் லைஃப் சிச்சுவேஷனில் வென் யூ கம்பேர்னோ அந்த மாதிரி சொல்லும் போது ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இன்னும் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் க்ரியேட் ஆகும் ஒரு லெசனில், ஒரு சப்ஜெக்டில். அண்ட் யூஸ் ஆஃப் ப்ரீவியஸ் நாலேஜில் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி முன்னாடி எவ்வளோ தெரியுது அவங்களுக்கு அப்படின்றத வந்து
வச்சு யூ மஸ்ட் யூஸ் தட் நாலேஜ் நவ் இப்போ சொல்லிக் கொடுக்கும்போது. அண்ட் யூஸ் ஆஃப் அப்ராப்ரியேட் டிவைஸ்ன்றது யூ மஸ்ட் ஆஸ்க் அ ஃபியூ கொஷின்ஸ், சில கொஷின்ஸ் நீங்கள் கேட்கலாம். அண்ட் யூ மஸ்ட் ரைட் 2 or 3 sentences ஆன் த நியூ டாபிக், சில சென்டென்சஸ் எழுதி போடலாம். ஸோ அது வந்து யூஸ் ஆஃப் அப்ராப்ரியேட் டிவைஸ் கீழே வருது. அண்ட் லிங்க் வித் அ நியூ டாபிக். ஸோ இந்த ஓல்ட் நாலேஜை யூ மஸ்ட் இன்டகிரேட் வித் த நியூ நாலேஜ். ஸோ ரெண்டும் வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணி நம்ம வந்து சொல்லித்தர பார்க்கணும். அண்ட் அட்டென்ஷன் கெய்னிங்கில் நம்ம வந்து எப்படி அட்டென்ஷன் கெயின் பண்ணலாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்கிட்ட அப்படின்னா, நம்ம வாய்ஸை வச்சு. ஸோ நம்ம ஒரு வாய்ஸ் வந்து கிளியராகவும் போல்டாகவும் இருக்கணும் நம்ம டீச்சராக. அண்ட் யூஸ் ஆஃப் ஆடியோ விஷுவல், இப்போ நிறைய நம்ம அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ் வந்திருக்கனால யூடியூப் எல்லாமே வந்திருக்கு. ஸோ நம்ம ஆடியோ விஷுவல் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ நம்ம ஆடியோ விஷுவல் யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸோட அட்டென்ஷன் இன்னும் வந்து அரோஸ் ஆகும். அண்ட் இது தவிர நம்ம வீடியோஸ் மட்டும் இல்லாமல் சார்ட்டு, ஸ்லைடு, பவர் பாயிண்ட் ப்ரெசன்டேஷன் இந்த மாதிரியும் யூஸ் பண்ணலாம். அண்ட் யூஸ் ஆஃப் ஜெஸ்டர் ஒரு ஐ கான்டாக்ட், அதில் வந்து இப்போ நீங்கள் ஜெஸ்டர் ஏதாவது ஒரு பாடி லாங்குவேஜ் தட் ஜஸ்ட் வேவிங் அ ஹேண்டு, உங்கள் ஹேண்டை இப்படி வேவ் பண்ணுறீங்கனாலும் அது வந்து இட் கன்வேஸ் அ மெசேஜ். ஒவ்வொரு பாடி மூமெண்ட்டுக்கும் ஒரு மெசேஜ் இருக்குது. ஸோ அதை வந்து நீங்கள் எப்படி வாய்ஸாக யூஸ் பண்ண போகிறீங்க கிளாஸ் ரூமில். ஸோ அட்டென்ஷன் கெய்னிங்க்கு அது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஐ கான்டாக்ட், ரொம்ப ஐ கான்டாக்ட் வச்சாலும் இட் கேன் பி பிட் த்ரெட்டனிங். ஸோ யூ மஸ்ட் மெயின்டைன் யுவர் ஐ கான்டாக்ட் அண்ட் இன்ட்ரடியூசிங் சம்திங் அன்யூஷுவல். ஸோ திடீர்னு ஏதாவது புதுசாக யூ கேன் இன்ட்ரடியூஸ் இன்சைட் அ கிளாஸ் ரூம். ஸோ இட் கேன் பி அ சார்ட், அ ஃபோட்டோகிராஃப் ஆர் எனி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் related to the topic can also be introduced. And coming to motivation stimulation, so இது எப்படி பண்ணலாம்? ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா to arouse curiosity. அண்ட் ஸோ இதில் வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஒரு சப்ஜெக்டில் இன்ட்ரெஸ்ட் கொண்டு வரதுக்கு யூ மஸ்ட் ஃபஸ்ட் ரிஃப்ரெஷ் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அண்ட் இதுக்கு நம்ம ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸை பற்றி நம்ம வந்து ஏதாவது சொல்லலாம். அண்ட் ஆல்சோ எக்ஸாம்பிள்ஸ் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி சொன்னோம் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு மாதிரி ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட்டாக இருக்கும். அண்ட் ஆல்சோ இது வந்து க்யூரியாசிட்டி அரோஸ் பண்ணும். அண்ட் மெத்தட் ஆஃப் இன்ட்ரடியூசிங் அ லெசன். ஸோ இது எப்படி பண்ணலாம், எப்படி ஒரு இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறது ஒரு லெசனை. ஸோ இதுக்கு நீங்கள் ஒரு மெத்தட் வச்சுக்கோங்க, ஒரு மெத்தட் ஒரு டெக்னிக் எப்படி நம்ம இந்த லெசனை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றத. ஸோ இதில் நிறைய கொடுத்துருக்காங்க, என்னென்னு பார்க்கலாம். ரெலவெண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணலாம், அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம். ஆப்டெய்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்கிட்ட ஆன்சர் வாங்கி நம்ம வந்து அந்த டாப்பிக்கை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம். அண்ட் அனிக்டோட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ ஏதாவது ஒரு இன்சிடெண்ட் ரீசெண்டாக நடந்திருக்கும்ல, ஏதாவது நிகழ்வு நடந்திருக்கும்ல, ஸோ அதிலேருந்து நம்ம டாப்பிக்கை அப்படியே கொண்டு வரலாம். இல்லைனா ஸ்டோரி டெல்லிங், ஒரு கதை மாதிரி சொல்லி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம். இல்லைனா ட்ராமடைசேஷன், ஒரு நாடகம் மாதிரி யூ கேன் பர்ஃபார்ம் அண்ட் யூ கேன் இன்ட்ரடியூஸ். அண்ட் டீச்சிங் எய்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். அண்ட் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் மாதிரி நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம பண்ணி நம்ம டாப்பிக்கை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம். அண்ட் ஏபிள் டு இன்வால்வ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் எப்பவுமே என்கேஜ் பண்ணி வச்சுக்கணும், அப்போ தான் அவங்களுக்கு போர் அடிக்காமல் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி விஷயத்துக்காக என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, ஒரு கலெக்ட் ஆர் ப்ரிப்பேர் மெட்டீரியல்ஸ் ஆர் எய்ட்ஸ் இன் அட்வான்ஸ். முன்னாடியே ஸ்டூடெண்ட்ஸையே கூட நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ண வைக்கலாம் இந்த விஷயத்த. ஸோ ஒரு லெசன் நீங்கள் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடியே வந்து நீங்கள் வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி பிளான் பண்ணி கலெக்ட் பண்ணி எல்லா மெட்டீரியல் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுக்கணும். ஸோ அந்த லெசன் எடுக்கும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ தட்ஸ் இட். தேங்க்யூ ஆல் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ. என் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் ஆல்சோ பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் ஏதாவது வீடியோ போட்டால் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். ஹாப்பி லேர்னிங் டு யூ ஆல். தேங்க்யூ.